براہ راست آپ کو دکھائیں گے فواد چودھری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اس شخص میں یعنی ریاست کی جو بنیادیں ہیں اس کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنی ججز جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں، آپ کون ہوتے ہیں ججز کو اس طرح سے باتیں کرنے والے؟ اس طرح نہیں ہوتا، بات کرنے کی کوئی تہذیب ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، کوئی تمدن ہوتا ہے۔ اس کے بعد تنقید کرنا جوڈیشری کے فیصلوں کے اوپر یا کسی بھی معاملے کے اوپر ایک مختلف رائے رکھنا، اس کا تو بنیادی حق ہے لوگوں کا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آپ دھمکیاں دینے پہ تو نہیں آتے، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہاں پہ یہ ہو جائے گا ہمارے۔ اور دوسرا مجھے بڑا افسوس ہے لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر، جو یقینی طور کے اوپر ایک بڑے پروفیشنل وکیل ہیں، ان کا یہ رویہ جس طریقے سے صبح سے رہا، اور انہوں نے جس طریقے سے ایک فیکشن جو ہے سپریم کورٹ بار کا، اپنے جو ان کے حمایتی وکیل ہیں ان کی مدد سے جو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، خصوصاً چیف جسٹس صاحب کے اوپر اور ان کے اوپر جو تنقید کرا رہے ہیں، ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا تنقید ہے۔ مثلا دیکھیں، تنقید اگر کرنی ہے وہ تو ہماری بنتی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت الیکٹڈ چیف منسٹر ہی نہیں ہے، اس کو 3 مہینے سے عدالتی فیصلوں سے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے، اس کا الیکشن نہیں ہوا، آئین کے کس آرٹیکل کے تحت وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے؟ تنقید کرنا تو ہمارا بنتا ہے کہ وہ جس طریقے سے بیٹھا ہوا کر رہا ہے۔ الٹا انہوں نے کیا کیا ہے، کل سے 529 اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا کے ٹریک ڈاؤن ہوئے ہیں، ان سے 11,000 ٹویٹس کرائی گئیں جوڈیشری کے خلاف، جس میں بنیادی نشانہ بنایا گیا جسٹس امرتا بندیال صاحب کو اور اعجاز الاحسن صاحب کو، اور اس میں تنقید نہیں ہوئی، اس میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس میں جوڈیشری کو ایک منحصر ادارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایک تنقید کرتے تو کوئی بات بھی تھی، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پلان کا حصہ ہے، یہ ایک باقاعدہ سوچ ہے جو پائی جا رہی ہے اس وقت۔ اور سوچ یہ ہے کہ انہوں نے آج مثلاً جو آپ دیکھیں کابینہ کا حلف ہوا، 41 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا، یہ بالکل واضح خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کو طلب کیا، ڈپٹی اسپیکر وہاں پہ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کی تصحیح کر رہے ہیں، اور انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پھڈا ڈال کے اس طرح سے معاملہ چلا لیں گے۔ پھر اور اس پہ دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے۔ فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور اس فیصلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو چیف جسٹس نے پہلے ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی قانونی نقطے کی انٹرپریٹیشن تو انوالو نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہ ڈپٹی اسپیکر آئے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے فیصلے کے کس حصے کے اوپر انہوں نے ریلائی کر کے یہ 10 ووٹ ایکسکلوڈ کیے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے بالوں سمیت غائب ہو گئے، وہ آئے ہی نہیں ادھر اپنا سپریم کورٹ میں۔ اور اب کل یوں لگ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر دوبارہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کے بارے میں اور جوڈیشری کے بارے میں، وہ بہت ہی ایک سسیلین مافیا کا جو ورڈ ان کے لیے یوز کیا تھا ایک سابق چیف جسٹس نے، ایک سابق سینئر جج نے، وہ بالکل درست تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے دیکھیں کیا ہوا، مریم نواز کا جب کیس شروع ہوا، مریم نواز نے کہا ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اس سے پہلے ملک قیوم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر رفیق تارڑ نام کی ایک شخصیت ہوا کرتے تھے، انہوں نے کوئٹہ بینچ میں جا کے ججوں کو باقاعدہ خریداری کی، اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے انٹرویو میں اس کا برملا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ جو ابھی جج تھا راشد، اس کی جو ویڈیو انہوں نے ریلیز کروائی، احتساب کا جو جج تھا، اور اب بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ایک سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے۔
पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमजा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, ज़ाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर ये इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है और हमें फिर कोई रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। अगर इस तरह से आपने इदारों को थ्रेट करना है, पहले आपने जब नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनका ख़ानदान जो है वो छोटी सी चंद हज़ार करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, उनको बुलाया गया, इन्होंने थ्रेट किया, नैब ने उनको नहीं बुलाया। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा अगर कोई एक आदमी इस तरह का बैठ के जो है वो रियासती इदारों को थ्रेट करना शुरू करे और जो अपना रियासत है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हमने इस सारी सूरत हाल को गौर से देखा है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं, हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ECP में तब्दीली के लिए बातचीत होनी चाहिए और जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ करनी चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखिए, मामला ये है कि ये एक ऐसे अनोखे लाडले बनना चाहते हैं, जो लाडले ये चाहते हैं कि जो 186 वोट तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो हमारे उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं उनको पड़े हैं, उसके ऊपर 179 वाले को जाली वज़ीर आला बना के बैठा दिया जाए। क्यों बना के बैठा दिया जाए? क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% है और वहाँ पर ये तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, जो इन्होंने आपने देखा 25 मई को बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, बर्बरियत और तशद्दुद की मिसाल कायम की, बदतरीन मिसाल कायम की, वो पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। यानी कि ये अवामी अदालत से तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। अब वो चाहे नलायक आज़म शहबाज शरीफ हो, चाहे इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन का किंग जरदारी हो, और चाहे फजलुर रहमान हो, ये अपनी अल्लल्लो तलल्लो और अय्याशियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसी वजह से ये जो एक ठगों का माफिया इकट्ठा हो गया है, जिसको अभी चौधरी साहब सिसिलियन माफिया कह रहे थे, इसी के साथ साथ इनको गॉडफादर भी कहा गया था और इनसे कोई इदारा महफूज है ही नहीं है। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मज़ा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके मुंह में जो है वो दूध वाला फीडर दिया हो और गोद में लेकर इनको झूला झुलाते रहें, इनके केसेस भी माफ़ हो जाएं, इनको कोई इदारा जो है वो कानून और आइन की हाकमियत की इनकी आगे बात ना करे और ये तमाम इदारों को जो है अपना कुछ समझे ही ना। आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के अरकान, चाहे वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज़ हो, उस वक्त तलाल चौधरी हो, सबसे मरियम सफदर ने क्या क्या बयानात नहीं दिलवाए थे जजेस के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और बाद में उनको सज़ाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहिब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया कि उसने अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।